اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحومہ سیدہ کنیز عذرا کنیز پنجتنی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے اپنے مرحومین تمام شہداء ملت مراج الزام جو گزر گئے دنیا سے ان سب کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ ایک گزارش ہے ذرا سا آگے بڑھائیں گے تو گیپ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا ایک قدم آگے آ جائیے، اچھا لگے گا، ذرا سی گیپ بیچ میں اچھا نہیں لگ رہا۔ مل کر بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہمارے حصے کی اس خمسے مجالس کی پہلی مجلس ہے آج۔ کوشش کریں گے ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے متعدد مقامات پہ یہ مفہوم ہے انصار اللہ کا۔ انصار اللہ کیا ہے؟ مثلا اسی آیت کو لیجئے، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت ہے، فلما احس عیسی منہم الکفر۔ جیسے جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی، کفر مراد یعنی ان کی دشمنی پر سب جمع ہو گئے، پوری قوم جمع ہو گئی۔ آواز بیٹا اس کی تھوڑا سا بڑھانی، آواز نہیں آ رہی کسی کو، آواز کو تھوڑا ٹھیک کرو، مجھے ہی صحیح نہیں لگ رہی تو صلی علی محمد۔ بات یہ کہ پہلی محرم سے پڑھنے تھوڑا سہارا اس کا مجھے چاہیے ہوتا ہے، آج وہ سہارا اس لیے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے ایک بار صلوات بھی بھیجیے محمد علیہ محمد۔ قوم جمع ہو گئی، کفر پہ آماد ہو گئی، مطلب ہے کہ ان کی دشمنی میں سب اکٹھا ہوئے، قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ اب اتنا مشکل کام ہے سیدھے راستے پہ لانا، سیدھے راستے پہ لانا ہے، شرک سے نجات دلانی ہے، برائیوں سے نجات دلانی ہے۔ وہی عیسیٰ جو ان کے لیے اتنے محترم تھے، مسیح تھے کہ مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، مبروس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑ کو معذرات جو کوڑ ہے اس کو پیدائشی کوڑ اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، سارے کام ان کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جناب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جیسے ان کا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، مذہب کے نام پہ جو تم لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ ڈھونگ غلط ہے۔ یہودیوں کا ڈھونگ تھا نا، قبضہ تھا، یہودی ملا کہہ لیجیے، یہودی ملاؤں کا قبضہ تھا، وہ اپنے قبضے میں نہیں لیا ہوا تھا۔ صدقات جمع کرتے تھے مگر بانٹتے نہیں تھے، خود امیر ہوتے چلے جاتے تھے، ان کا وہ کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، یہ پس منظر اس لیے بتا رہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا ہوا۔ یہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ اتنے معجزات لانے والا نبی جو کہ حوالے میں کلام کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، سب کچھ بتا رہا ہے، اس کے باوجود پوری قوم برداشت نہ کر سکی کہ عیسیٰ اس سسٹم پر اٹیک کرے۔ یاد رکھیے کہ ہر نبی کا ٹکراؤ اس زمانے کے ان دو طبقوں سے کیوں ہوتا تھا، ایک حکمران طبقہ، ایک مذہب کا ٹھیکیدار طبقہ جس نے مذہب کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہوتا تھا، مذہب کو جکڑا ہوا ہوتا تھا، اور ایک حکمران انہی سے کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ہر نبی آتا تھا
मुंजी बशर बन के ना इंसानियत की नजात दिलाने के लिए, इंसानियत को रिहाई दिलाने के लिए जालिमों के चंगल से निजात दिलाने अवतार नबी और पैगंबर हर रसूल। तो लिहाजा क्या होता था कि वो गठजोड़ हो जाता था, दरबार और मुल्लाओं का गठजोड़ हो जाता था और वो जनाब इनके खिलाफ फिर वो तस्वीर बनाने मेरी बना ले, मैं अच्छी सी नहीं बना ले, दो चार और बना ले। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात भेज दीजिएगा। तो अब समझ में आ रही है बात कि जब भी सिस्टम पर अटैक करेंगे क्या होगा, वो सिस्टम सारे इकट्ठा हो जाए, चाहे वो आपस में दुश्मन हो वो सब इकट्ठा हो जाएंगे और उसके खिलाफ जो सिस्टम पे अटैक करेगा उसके खिलाफ जमा हो जाएंगे। जनाब ईसा ने कौन सी माज़अल्लाह उनके लिए नुकसानदेह बात की? कोई नुकसानदेह बात तो नहीं कर रहे, नजात दुनिया और आखिरत की नजात की बातें लेकर आए, दुनिया में भी उनको नजात दिला रहे हैं, आखिरत की नजात की बातें, लेकिन वो सब इकट्ठा हो गए। उनका नहीं, ये हमारे मजहब, हमारे खुदाओं के खिलाफ, हमारे अकीदे के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ। तो जैसे आज होता है नहीं इकट्ठे हो जाते सारे के सारे, वो जनाब इकट्ठे हो गए सारे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ और कत्ल करने के लिए दौड़े। उनको पकड़ के माज़अल्लाह मसलूब करने के लिए, इनको मसलूब करेंगे नहीं, फांसी देंगे, लटकाएंगे, मेखों से टांगे ठोकेंगे जनाब ईसा। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मन अंसारी इल्लाह, ये इतनी हजारों की आबादी है, हजारों का शहर है, कम से कम 70,000 से 1 लाख तक की आबादी है बैतुल मुक़द्दस के। उस जमाने के हिसाब से लगा लीजिए आप कितनी होगी, 70,000 की आज ये मेरा ख्याल है 4-5 करोड़ तो बच जाते हैं एवरेज अगर निकालेंगे। अब उनसे सवाल करें मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करेगा? हालांकि देखिए सीधा सीधा सा कायदा है कि वो अल्लाह जिसने गहवारे में कलाम की ताकत दी, गहवारे में कलाम किया ना कि मैं नबी हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह वातानी अल किताब, अपनी किताब देकर भेजा कि सब ऐलान करें। वो अल्लाह जिसने मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा दिया, वो अल्लाह जिसने बीमारी को शिफायाब करने का मोजज़ा दिया, हाथ फेरते थे शिफा हो जाती थी। तो होना ये चाहिए था ना कि अल्लाह से मदद मांगते, किससे मदद मांगते? मैं तनकीद वगैरह करने नहीं जा रहा इधर उधर, मैं सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, वाक़या याद रखिए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर दी, जो आजाद हो रहा था, जो रिहा हो रहा था, उससे क्या कहा था? उसने कहा था जरा बादशाह के पास जाओगे मेरा भी जिक्र कर देना, यही कहा था ना। तो कैद बढ़ गई थी ना कि हमसे क्यों नहीं कहा, उससे क्यों कहा? वो कौन होता है? अब देखिए तजाद आ गया ना, वहां पे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कानून और यहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब यूसुफ का भी बता देंगे, जिंदगी रही 4 बजे से बता देंगे और भी मौके जो बिल्कुल अलग बात नजर आएगी, लेकिन अभी तो ये समझने की चीज है ना कि जनाब ईसा क्यों ऐसा कर रहे थे? भाई अल्लाह से मदद मांगने इसने सब कुछ दिया। मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करेगा? कालल हवारीयून, कितने हवारी, तादाद कितनी है उनकी? 12 मत घबराइए, कितनी है? 12 हजारों लोगों में से जनाब ईसा की आवाज पे लब्बैक कहने वाले कितने निकले? सिर्फ 12, फकत 12। हजारों लोगों ने फायदा उठाया, फैज़ उठाया जनाब ईसा से। जब कुर्बानी देने की बात आई, जब बातिल के मुकाबले में डटने की बात आई, कबूल करते थे कि आप नबी भी हैं, मानते भी थे, लेकिन मैदान में खड़े होने की ताकत नहीं थी। कितने लोगों ने लब्बैक कहा? 12। याद रखिए, हमने मौजू अब आपको बताने जा रहे क्यों, आपको अंदाजा रहे कि हक की नुसरत करना इतना आसान नहीं। हक की नुसरत करने वालों को अल्लाह ने अंसारुल्लाह का नाम दिया है। अभी आयत भी बता देंगे, दूसरी आयत भी बता देंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। क़ालल हवारियून, हवारियों ने क्या जवाब दिया? जनाब ईसा ने कहा था कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करेगा? हवारी जनाब ईसा से भी एक कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे, हम अल्लाह की। वो कह रहे मेरी मदद करो अल्लाह के रास्ते में, वो कह रहे हम अल्लाह की मदद करेंगे। क्या कुरान ने कोई माज़अल्लाह मज़म्मत की उनकी? नहीं की ना। अंसारुल्लाह की, हवारियों की तारीफ की। बस अंसारुल्लाह से मुराद क्या है कि जो भी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के रास्ते में मैदान में निकलता है, दीन की नुसरत करता है, कुरान उसे अंसारुल्लाह का दर्जा देता है कि तुमने जो मदद की है ये अल्लाह की मदद की है। एक मकाम पे थोड़ी इन
तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो अल्लाह की मदद से क्या मुराद है? क्यों ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? जनाब ईसा ने मैदान में ये बात रखी कि कौन है जो मेरी मदद करेगा। क्यों? ईमान का ऐलान करने वाले, इजहार करने वाले हजारों थे, उस वक्त भी थे जो कहते थे आप ईसा हैं, हम आप पर यकीन रखते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आपने गहवारे में कलाम किया, आप मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, आप मरीज को शिफा देते हैं, सारे मानते थे। लेकिन कैसे मालूम होता कि हकीकी मोमिन कौन है और जाली मोमिन कौन है? यानी ईमान लाने का ऐलान करना और होता है मैदान में खड़े होना। इसलिए हर नबी अपने फॉलोअर्स के सामने ये इम्तिहान रखता था कहीं ना कहीं, ताकि असली को नकली से अलग कर दिया जाए। अब जब ऐसा मैदान आया तो 12 निकल कर कहते हैं हम डटे हुए, इत्मीनान रखिए, हम आपके साथ खड़े। हजारों की तादाद में से कितने निकले? 12। किसी नबी के साथ 7, किसी के साथ जनाबे साले के साथ तो 5, किसी के साथ 11, किसी का 14, किसी का 15, बहुत ज्यादा कहीं आप जाएंगे तो 40 निकले। किसके साथ? जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। उसमें मुख्तलिफ रिवायतें 37 की भी है, 18 की भी है, 80 की भी है, लेकिन 40 की सबसे ज्यादा कि 40 अफराद सवार, वो भी जान बचाने के लिए सवार हुए थे, लड़ने के लिए थोड़ी मैदान में आए थे ना, वो अलग केस है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का केस बिल्कुल अलग केस। तो इम्तिहान में डालती है मशीयत, आजमाइश में डालती है कि जब ये वक्त पड़ेगा तो मालूम होगा। तो आपने देखा कि 1400 साल का प्रोपेगेंडा, 1400 साल का जनाब तारीख को गर्दो गुबार डाला, तारीख पर गर्दो गुबार फेंकना, झूठ, फरेब, जो इल्जामात, तोहमत, बेवफाई की तोहमत, इसकी तोहमत, उसकी तोहमत, 1400 साल का प्रोपेगेंडा 12 दिन की जंग ने सारा धो के रख दिया। 1400 साल। जी खैर, इस पर तो तफसीली बात होती रहेगी आपसे, जिंदगी रही तो 5 दिन और भी मकामात पे, लेकिन अभी हमने आपके सामने रखा कि होता है ऐसा कि कभी कभी क्या होता है कि एक वाकया क्या करता है 1400 साल। अब समझ में नहीं आ रहा मुखालिफिन की, वो सोशल मीडिया पे लकीर पीटते रहे, जो करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि जब आवाज दी जाएगी कि कौन है अल्लाह के दीन की मदद करने वाला, तो फिर देखो निकलता कौन है, फिर देखो कि निकलते कितने। तो एवरेज वही हो जाएगा ना। आज पूरी दुनिया के मुकाबले में जो मैदान में डटे रहे उनका एवरेज वही बनेगा भाई, जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हवारियों का बनता था 12। न उन 12 को परवाह थी मौत और जिंदगी के, जो भी होगा देखा जाएगा, हम ईमान लाए, आमन्ना बिल्लाह, क्योंकि हमने ऐलान किया अल्लाह पर ईमान रखने का, और आप गवाही दीजिएगा। जनाब ईसा से फरमाते वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम इस्लाम पढ़ते हैं, मुसलमान थे। तो हर नबी के साथ एक गिरोह, चाहे वो 2 अफराद हो, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के 2 आदमी थे बस, ये अंसारुल्लाह के मिज़दाक करार पाएंगे। आज अगर मदद करें तो आज भी अंसारुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, क़यामत तक के मोमिनीन से कहा जा रहा है कि अंसारल्लाह बन जाओ। सूरह सफ 14वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए मोमिनो अंसारुल्लाह बनो, यानी अल्लाह के दीन की मदद के लिए घरों से निकलो। कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम, जैसा कि ईसा इब्न मरियम ने कहा था लिल हवारियीन, अपने हवारियों से। फिर वो आयत का वो हिस्सा सूरह सफ में आ गया, मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, यानी इस आयत में भी सूरह सफ में ये जुमला तकरार हो रहा है। मोमिनीन से कहते हैं ऐसे बन जाओ जैसे वो 12 थे, इस तरह से ईमान लाओ, जब तुम्हारा ईमान कामिल होगा उस वक्त तुम ईमान पे पहुंचोगे। बस कौन है ये लोग? तूले तारीख में इन्हें तलाश किया जाएगा। ये 5-6 दिन में देखेंगे कि किस किस तरह से लोगों ने अंबिया की मदद की है और अल्लाह ने उसके सिले में उनको क्या दिया। और कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करने वाले। अल्लाह की मदद कौन करेगा भाई? लेकिन जब तक इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा तो ऐसी आजमाइशें रख दी जाती हैं इंसान के सामने, फिर मालूम होता है कि साबित कदम रहने वाला है या नहीं। वो 12 हवारियों में से आज कोई जिंदा है? नहीं है ना भाई, दुनिया में नहीं है। 12 हवारियों में से एक भी जिंदा नहीं।
वो 70,000 जिंदा हैं, वो बादशाह जिंदा है, किसी को उसका नाम मालूम है? उन मुल्लाओं के नाम मालूम है जो उन्होंने कत्ल के फतवे दिए थे? किसी के मालूम है? दोनों नहीं रहे ना, ना ये ना वो, लेकिन अल्लाह ने इनको इज्जत दे के जिंदा रखा कि नहीं रखा? उनको लानत बना के बाकी रखा, इनको इज्जत दे के जिंदा रखा। तो कुरान ये फैसला कर रहा है कि जो अंसारुल्लाह की सफ में आ जाएगा, मैं उसे कुरान में भी जगह दूंगा, तारीख में भी जगह दूंगा, हमेशा के लिए इज्जत उन्हीं से मखसूस कर दूंगा, इज्जत उन्हीं के साथ मखसूस हो। और दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? वो कहते हैं ना कि जनाब वो बेवफाई की। अब हमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं। आफताब आमद दलील है, आफताब सूरज निकलता है तो किसी दलील की जरूरत नहीं कि आप दलील दें किसी को कि ये सूरज निकल आया है। क्या निकल आया ना, आफताब आमद दलील है, आफताब खुद अपनी दलील। तो ये तशय्यो की 1400 साल की कुर्बानियों का समर किसी कौम ने, एक तो ये बात याद रखिएगा कि तारीख बशरियत में किसी कौम ने इतना तवील इम्तिहान दिया ही नहीं है जितना तशय्यो ने दिया है। 300-400 साल से ज्यादा की तारीख किसी की नहीं है भाई, सबका बिस्तर लिपट गया। न मालूम कितने मजहब मकतब आए दुनिया में, खत्म हो गए, नाबूद हो गए। कोई जबर और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसके आगे घुटने टेक दिए सबने, या सरेंडर कर दिया या खत्म हो गए। एक मकतब जो 14 सदियों से एक दिन ऐसा नहीं गुजरा इस मकतब पर जब इस पर जबर और तशद्दुद ना हुआ हो। दुनिया में किसी जगह को छोड़ दीजिए, एक जगह अगर कहीं आपने आराम के चंद दिन देख लिए तो पूरी 14 सदियों की तारीख, हर दौर में कत्लेआम, हर दौर में कत्लेआम। लेकिन क्योंकि इसी जमात में से हर दौर में कयाम करने वाले खड़े होते रहे, लिहाजा अल्लाह ने इस मकतब को भी जिंदा रखा, इस कौम को भी जिंदा रखा। अल्लाह। अभी खैर हमने बहुत सारे जवाबात प्रिंट मीडिया के जरिए से दे दिए, मुंह बंद करा दिए, एक दो के तो भाग भी गए, उनके कालम वालम भी नहीं छप रहे। जब हमने जवाब दिया उनको, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया उनका हिसाब किताब। कुछ को वैसे जवाब दे दिया इस मीडिया पे जो चलता है अपना, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे। लेकिन उसके बाद वो मुझे बुलाते हुए तो डरते हैं ना, उनकी मुसीबत होती है, उनको कहते भाई इसको आदमी को नहीं बुलाओ। तो मैं बहुत कम आता हूँ, आपको मालूम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार इज्जत देता है आप लोगों की दुआओं से। जब भी अभी फिर एक ऐसे ही मसला हुआ, मजाक उड़ना शुरू हो गया, क्या मारा, क्या जवाब दे दिया, कैसा जवाब दे दिया भाई। अब आपको बता रहा हूँ फतह शिकस्त का मेयार क्या है। 2 मेयार याद रखिएगा, आज दोनों आपको बता के जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कल से तफसील में जाएंगे। असल में आज पहली मजलिस है ना, जरा सा आप हमें हमारी मजबूरी को समझा कीजिए कि कितना कितना सफर करके हम आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप बैठे होते तो मैं डंडी नहीं मारूंगा, मजलिस पूरी पढ़ूंगा, लेकिन इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो फिर कल से और तफसीलात में जाएंगे। या जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। एक बार और बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमाइएगा। आइए जना, तो हम देख रहे थे वो एक साथ है बड़े, आजकल मालूम है ना कि मीडिया पे 6-7 को बिठाए, एक टास्क दिया गया है। क्या दिया गया है? एक टास्क देके बिठाया जाता है, किसी एक को भोले भाले को पकड़ लेंगे और 4-5 उसके ऊपर लग जाएंगे, और उनको बाकायदा मैटर दिया जाता है। ये ना समझे कि बड़े काबिल हैं, वो इतने काबिल नहीं, मैं जानता हूँ उनकी सबकी काबिलियत को। उनको बाकायदा प्रिंट दिया जाता है एक चंद घंटे पहले कि इसको देख ले, अच्छी तरह रट ले, ये सवाल है, ये जवाब है, और वो बैठ के आपसे सामने ऐसी बकवास कर रहा होता है, ऐसे जैसे उससे बड़ा कोई काबिल दुनिया में दानिश्वर नहीं है। हालांकि आप चेक नहीं करते, कभी वो मोबाइल पे देख रहा होता है, कभी कागज पे देख रहा होता है ना। मोबाइल पे वो जब समझ में नहीं आता, वहां से पूछा होता है क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है, और नीचे कागज के। ये इनकी काबिलियत जो है ना, ये मेयार है, चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, आप गौर से चेक कीजिएगा करते क्या है। आइए, तो साहब कह रहे साहब ये किस बात का जश्न मना रहे, किस बात की खुशी बना रहे? इतने बड़े बड़े आदमी मर गए, इतने बड़े बड़े जर्नल मर गए, इतने बड़े बड़े साइंसदान मर गए, बातें इतनी कर रहे। हाँ बात तो सही है भाई तुम्हारी, और सामने जो 4-5 बैठे वो भी हाँ में हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ा नुकसान। ओ हो, इतना बड़ा नुकसान कहूँगा, इतने बड़े बड़े सब चले गए। और फिर तायद होती है ना, एक दूसरा तायद, और फिर वो जो एंकर, अब मैं उनको क्या कहूँ कि वो भी जो है ना लगे हुए मिर्च मसाला लगा के लगा रहे हैं बातें,
और फिर उसके बाद दूसरा था, वो क्या बदला लिया, वो तो जनाब खाली जमीन के ऊपर 13-14 रॉकेट मार के और खुश हो रहे खाली। हाँ वाकई खाली जमीन पे मारे, हाँ ऐसे ही है। लेकिन सुनो तो सही, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? ये बताओ कि वो खाली जमीन पे जो रॉकेट मारे वहां पहले क्या था? अड्डा था ना, शैतान बुजुर्ग का अड्डा था। वो शैतान बुजुर्ग खुद कहता है कि इन्होंने तो खाली जमीन पे मारे, मैं तो पहले ले गया था। यही कहा है ना, चेक कर लेना, चेक कर लेना। पूरी दुनिया की मीडिया ने एक ही बयान किया, को पहले ही निकाल दिया था। पहले सवाल ये कि वहां से निकाला क्यों? सवाल ये, खाली कर दिया था ना अड्डा, हम तो ले गए, खुद ही कह रहे हम तो ले गए थे, अपने सिपाही भी साथ। क्यों ले गए? तू तो बड़ा तुर्रम खान है ना, तू तो बड़ा फन्ने खान है ना, तो वहां से हटा क्यों? यही तो फतह है, मैदान छोड़ने वाले में, मैदान में डटे रहने वाले में। भागा क्यों? या रसूल अल्लाह, मैंने एक लफ्ज ही बताइए गलत कहा, ये उन्हीं का ऐलान है ना, कुछ नहीं खाली जमीन पे मारा, हम तो ले गए। तो ले क्यों गए? तुम तो शैतानी ताकत हो, तुम तो सुपर ताकत हो, तुम्हारे पास दुनिया का जदीद तरीन था, तो बैठे रहते ना, लड़ते ना, भागे क्यों? शिकस्त उसकी होती है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है, जो इतने नुकसानात उठाने के बाद भी मैदान में खड़ा रहे, उसकी शिकस्त नहीं होती। उसे कहते हैं करबलाई, सर कटा देगा, झुकाएगा नहीं। समझ आई? लब्बे या लब्बे लब्बे, जज़ाकल्लाह। एक सलवात भी भेजिए बुलंद आवाज से। अब मालूम हुआ सबकी सिट्टी गुम। वो जो 6 दिन 2 दिन पहले क्या कह रहा था, पहले हमले के बाद कहता है खत्म, निजाम खत्म करेंगे, हुकूमत खत्म कर देंगे, सरेंडर करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। 2 दिन, तीसरे दिन मामला पलटा, क्योंकि पहले 2 दिन इन्होंने भी कचरा फेंका। क्या फेंका? कचरा। बड़े खुश होके कह रहे थे ना, 300 आयतें गिरा दी हमने, 200 आयतें गिरा दी है, यही था ना। 2 दिन बड़े खुश थे क्योंकि वो भी अपना कचरा फेंक रहे थे। और कचरा क्यों फेंक रहे थे मालूम है? उन्हें पता ही नहीं उनके साथ हुआ क्या। वो जो खुमैनी बुशिकन कहता था ना कि मकड़ी का जाला है, इससे ज्यादा नहीं है। आयरन डोम मकड़ी का जाला बना कि नहीं बना? बना मकड़ी का जाला। क्यों टूटा? क्यों? सुनो, 2 दिन कचरा फेंका उन्होंने। क्यों फेंका? नीचे से कहां से रोकने आ रहा है। समझ गए मेरी बात? कि कहां से ये जवाब दे रहे हैं, किधर किधर से चल रहे हैं। तीसरे दिन जब उन्होंने मारना शुरू किया, झटके लगे। चौथे दिन चीखना शुरू किया। 5वें दिन उनकी कौम सड़कों पे, दोनों कौमें सड़कों पे थी, याद रखना, वहां भी यहाँ भी। यहाँ खदीर का जश्न मनाने के लिए निकले हुए थे, वहां चीखते चिल्लाते निकले थे कि जंग बंद करो, जंग बंद करो, हमें बचाओ। ऐसा है या नहीं? है या नहीं? पूरी दुनिया जानती हो। 6ठे दिन घुटने टेक दिए, बचाओ बचाओ। अपने अब्बा के पास पहुंच के बचा लो, बचा लो। खत्म हो गई कौम, बिल्कुल खत्म हो गई। फर्क था, वहां कौम जिस निजाम को तुम बदलने आए थे, जिस रजीम को तुम बदलने आए थे, वहां पूरी कौम अपने रहबरों के पीछे खड़ी थी। और अब तुम्हें अपने लाले पड़े हुए कि तुम्हारी हुकूमत बचती है कि नहीं बचती। वहां इसलिए सड़क पर थे कि रहबरी को यकीन दिलाया जाए कि हम साथ हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आसान हो गया, आसान हो गया। आइए अंसारुल्लाह पे बात करें, याद रखिएगा। इतने बड़े बड़े लोग मार दिए एक ही दिन में, 1 घंटे के अंदर। इतने सारे जर्नल, इतने सारे साइंसदान। यही है ना भाई, मैं गलत बात नहीं करूंगा, ऐसे ही हुआ है ना। सब हिल गए, ये क्या हुआ? इस नाचीज को भी किसी ने ले लिया था, इसीलिए कि अब जरा इनको दबाएं, काट लें। तो मैंने उसे कहा था सब्र कर लो 24 घंटे।
میں نے کہا تھوڑا انتظار کریں, 24 گھنٹے بعد دیکھیں کیا ہوگا. کیا ہوگا, سب تو ان کے رہبر ہی توڑ گئے. میں نے کہا تو پہلی بار نہیں اڑی ہے, پہلی بار تو نہیں ہوا ایسا. ان کا تو صدر وزیر اعظم ایک ساتھ اڑا دیا گیا تھا, یاد ہے نا, محمد علی رجائی, جواد باہنر. ان کی تو پارلیمنٹ پوری اڑا دی گئی تھی بہشتی جیسے آدمی. میں نے کہی تھوڑا صبر کر. لیکن وہ 24 گھنٹے والی بات میری غلط نکل گئی. مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے, کیونکہ میں نے 24 گھنٹے کا کہا تھا, 12 گھنٹے بعد جواب آیا. 12 گھنٹے بعد, صبح انہوں نے شام کو انہوں نے جواب دینا شروع کیا, رات کو 11-12 بجے سے جواب دینا شروع. 12-14 گھنٹے اس نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ میڈیا کنٹرول میں, عالمی میڈیا, سامراجی میڈیا ہے نا, سامراجی میڈیا کنٹرول میں. اب ادھر کی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ وہاں کیا ہوا. وہ تو بھلا ہو 2-4 ملکوں کا, چائنا وائنا کا, رشیا کا, انہوں نے خبریں نکالی کہ بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ 20-20 منزلہ ہیڈ کوارٹر ان کے تباہ ہو جائے اور بندہ مرے ہی نہیں؟ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کا کون تو جبھی وہ چلایا جنگ بند کرنے کے لیے, جبھی بھاگانے کے جنگ بند کراؤ. بس سنیے, میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں, وہ کیا, اور ہماری جانیں بہت قیمتی تھی, وہ سب ملا کے بھی ان کے ایک کے برابر نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, بالکل حقیقت. لیکن میرا ایک سوال ہے, قیمتی جانے ہے نا, سب قیمتی, اور ایک سے ایک قیمتی. سائنسدان یہ ایک بات یاد رکھیے, اصول دیا ہے, مشیت کا بھی یہی اصول ہے, انبیاء نے بھی یہی دیا, ائمہ تحریر نے بھی یہی دیا. مثال ایسی دیں گے کہ کوئی جواب کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا. جتنا قیمتی مال بچانا ہوتا ہے نا, اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینا ہوتی ہیں. قیمتی جانے گئی ہیں نا, قیمتی جانے گئی ہیں. اگر قیمتی جانوں کے جانے سے نظام ختم ہو جائے, مقاومت ختم ہو جائے اور وہ شکست ہو جائے, تو پھر یاد رکھو حسین سے قیمتی جان کسی کی بھی نہیں ہے کائنات میں. ہے کوئی جان تو پھر مانو. اگر پھر کربلا میں کیا ہوا, ختم ہو گیا اسلام, بچ گیا یا مٹ گیا یا بچ گیا, کیا ہوا, بچا نا. یعنی جتنا قیمتی مال ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی ہوتی ہیں, کیونکہ قیمتی مال تھا اسلام, نانا کا دین, اللہ کا دین, لہذا اس کو بچانے کے لیے جتنی بڑی قربانی کی ضرورت تھی حسین نے دی. تاریخ بشریت میں ہے کوئی اتنی بڑی قربانی کی مثال؟ بس یہ یاد رکھو, یہ اصول دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم ختم کر دیں گے, ان کی قیادت ختم ہوگی. تم ہو کدھر, تمہیں معلوم ہی نہیں. ہماری سرشت کچھ اور ہے, ہماری تینت یعنی ہماری کسی اور مٹی سے تخلیق ہوئی ہے. ہم سرنڈر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں اللہ کے وعدے پہ یقین کروں یا ان کے؟ اس لیے جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں, زندگی میں بھی سب جانتے ہیں الحمدللہ ایک لمحے کے لیے میں نے یقین کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. اور یہ میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے نا, نہ بول سکتا ہوں, ڈر لگتا ہے, زندگی ہے نا, کبھی قدم ڈگمگا بھی سکتا ہے نا انسان کا. لیکن ہمیشہ دعا کرتا ہوں, اکیلا بھی رہ جاؤں گا, کھڑا رہوں گا, مجھے پرواہ نہیں اس بات, کیونکہ جو پڑھا ہے جانتا ہوں نا کیا پڑھا ہے. میں جانتا ہوں نا کہ انبیاء کی تحریکوں کے ساتھ کیا ہوا, لیکن زندہ وہی رہا جس نے نبی کا ساتھ دیا, زندہ وہی رہا جس نے رسولوں کا ساتھ دیا, زندہ وہی رہا جس نے اوصیاء کا ساتھ دیا, اولیاء کا ساتھ دیا. زندہ وہی رہا تاریخ, اور آج بھی وہی تاریخ چل رہی. ایوریج اتنا ہی نکلے گا, مٹھی بھر نکلیں گے اس دجالی نظام سے جو ٹکرا رہے ہیں, مٹھی بھر, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کھڑے ہوئے نا میدان میں بغیر کسی خوف کے. دنیا حیران ہے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. میں نے کہا نا ہماری مٹی کربلائی ہے, ہمیں کربلائی مٹی سے گوند کے بنایا گیا ہے, لہذا پوری دنیا سرنڈر کر سکتی ہے. آج سب کو پتا چل گیا, سب نے سرنڈر کر دیا, سجدہ کر دیا نا دجال کو. لیکن ایک وہ جو ابرہا کہتا تھا نا سپاہیوں کو بھیج کے, دیکھو کوئی ہے, اب حملہ شروع کر رہا ہوں خانے کعبہ میں, مکے میں. کہا کہ کوئی نہیں, مکہ خالی ہو گیا, مگر ایک.
کہ کون ہو؟ وہی جو اپنے اونٹ لینے آیا تھا، ہاشم کا بیٹا کھڑا ہے۔ تو یقین تھا نا، جس پڑھنے کے لیے واقعات تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چلے، نہیں، یہ دل و دماغ میں بسا لینے والے واقعات کہ نہیں، اکیلے بھی حق پر ہونا تو کھڑے رہو، یقین ہے نا حق پر ہیں، حق پر ہے تو ڈٹے رہو، ڈر کیسا ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ کھڑے رہو، جان جائے گی، نہیں بچو گے، ہمیں تمہیں کو بچے گا تو بتا دو یار، ہم سے پہلے والے چلے گئے، اس زمانے میں ہوتے تو ہم ہوتے کیا آج؟ ہم بھی فارغ ہو چکے ہوتے، پھر فارغ ہو جائیں گے۔ کتنا ہی بچائے اپنے آپ کو، کتنے راستے اختیار کرتا ہے انسان دنیاوی فائدوں کے لیے، زندگی کو چند دن طولانی، اچھا چلو چند دن تم نے اپنا طولانی کر بھی لیا، ظالموں کا ساتھ دینے کے بعد تو اور کتنے دن چلو گے؟ وہ خود نہیں رہے ظالم، تم کہاں سے رہو گے؟ وہ ظالم بادشاہ حکمران رہے باقی نہیں۔ یہ بات ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کی، اس لاجک کو سمجھنے کی، نہیں جانا تو ہے تو پھر کیسے جاؤں؟ جانے کا انداز پھر ہونا چاہیے نا، کیسے تو جاؤں کہ دنیا یاد تو کرے کہ ہاں تھا کوئی کرار کا ماننے والا، تھا کوئی مرد رجل۔ کئی بار آپ کے سامنے تشریح کر چکا ہوں کہ مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے۔ مذکر الگ ہے، رجل الگ ہے۔ جتنے بھی تھے خیبر میں سب مذکر تھے کہ نہیں تھے؟ سب مذکر تھے، اسی لیے رسول نے کہا کہ کل جسے بھیجوں گا وہ کون ہوگا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رجل الگ چیز۔ من المؤمنین رجال، مومنین مذکر ہے، مومنین میں کچھ رجال ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا آسانی سے، مطلب کہ رجل ہونا اور ہے، مذکر ہونا۔ رجل میں وہ ساری صفات ہوتی ہیں مردانگی کی، اسی لیے بتایا گیا کہ مومن ہیں، بہت ہیں مومن، ان میں چند ہیں جو رجال ہیں، یعنی رجل ہیں، مرد، تمام معنی کے ساتھ مرد، دلیری، شجاعت، بہادری، علم، ان سب کے ساتھ مرد ہے۔ یہ اپنے وعدے کو سچا کرتا ہے۔ صبح شام ہم وعدے کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، کہ یہ جو مومن میں جو مرد ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وعدے کو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو ان پر جو وعدہ کیا ہے اللہ کی طرف سے، جو وعدہ ہے ان پر، جو عہد و پیمان ہے اسے سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ بس یاد رکھیے 72 کی تعداد میں کبھی تعجب نہ کیجئے کہ فرزند رسول کی مدد کے لیے صرف 72 کیوں آئے۔ کتنی بڑی آبادی ہے نا، کتنی بڑی آبادی، لاکھوں، 1.5 کروڑ کی سلطنت ہے اس وقت بھائی عالم اسلام میں، کتنے نکلے اس میں سے؟ 72۔ چلو محاورتاً 72 کہا جاتا ہے، 150 پونے 200 تھے، جو پہلے بھی ملا لو شہید، جو بعد میں ہوتا 150 200، لیکن عرف عام میں کیا کہتے ہیں ہم؟ 72۔ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 72، صرف نہیں 72، اتنے کیسے؟ میں جو آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، کیوں اللہ حسین نے فرمایا، ہمارے سید و سالار نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو۔ کیوں فرمایا؟ یعنی جب انہیں نہیں ملے تو اس کا مطلب پیچھے بھی کسی کو نہیں ملے، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گے جب سخت وقت پڑتا ہے تو کسی کے پاس 72 کی تعداد نہیں تھی سوائے حسین کے۔ میں تمام جنگوں کی مثالیں اسلامی جنگوں کی بھی دے دوں گا، اس سے پہلے انبیاء کے جو ہے وہ بھی ذکر کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے پورے اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ، کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں کہیں بھی 72 نہیں تھے، کہیں بھی 72۔ احد میں سب لڑ رہے تھے، سب بہادر تھے، لیکن جب سخت وقت آیا تو جا کے پڑھ لیجئے نام، سب سے زیادہ کوئی بتائے گا تو 9 نام، کتنے؟ ورنہ 7 5 ایسے۔ حنین میں 12,000 کا لشکر عقب نشینی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گیا، باقی رہنے والوں کی تعداد 7 9 11، وہاں بھی یہی حال۔ اب اس وقت پتہ چلے گا نا کہ کتنے ہیں، تو ایسے وقت پہ حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 72۔ اور یاد رکھیے دوسری جنگوں میں، کربلا کی جنگ میں بڑا فرق ہے بھائی، ایک جنگ ہو رہی ہے، ضروری تھوڑی کہ اس میں شہید ہو جائے گا آدمی، بچ بھی جاتا ہے، زخمی بھی جاتا ہے، واپس آتا ہے، ہر جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔
आज की जंगें हो या कल की जंगें हो, इतनी बड़ी बड़े लश्कर जाते हैं, सारे को खत्म थोड़ी हो जाते हैं। मालूम है जंग लड़ने चलो शहीद हो गए तो शहादत मिलेगी, बच गए तो गाजी हो जाएंगे, यकीन कामिल तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो 72 है ना, अब आप समझे फर्क क्या है दूसरों में और इन 72 में। इन 72 को यकीन है कामिल है कि सुबह थोड़ी बचना है, मगर चेहरों की शादाबी और बढ़ गई, चेहरे गुलनार होते जा रहे थे। कैसे थे अंसार हुसैनी कि हुसैन आखिरी वक्त में एक एक का नाम लेके आवाज देता था। हबीब, ज़ुहैर, 2-3 मकामात पे हुसैन ने आवाज दी है। एक जब अली अकबर का लाशा नहीं उठता था, उठाया था मगर रख दिया था, चला नहीं गया था लाशा उठा के, तो उस वक्त आपने गंज शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरों कहाँ हो? हबीब, ज़ुहैर इब्ने और सजा, एक एक का नाम लेते थे। नाफे, राफे कहाँ हो? मेरे पोते बाजू अब्बास कहाँ हो? याद के एक जब हमला करते थे हुसैन, उस वक्त आवाज देते थे, मेरे शेरों, मैंने तुम सबकी जंग देखी, अब मेरी जंग भी तो देखो। मगर हुसैन हुसैन है, हुसैन हुसैन है। चंद जुमले बस सुन लीजिए, मैंने आपकी ज़हमतों को आज के लिए तमाम किया। हुसैन हुसैन है। जानते हैं कैसे? जब लाशों की पामाली की नौबत आई थी ना, तो सारे लाशें लोग किसी ना किसी बहाने से हटा के ले गए थे कि नहीं, क्योंकि पहला लाशा हुर के कबीले ने उठाया था ना कि खबरदार हम लड़ लिए हुर से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे कबीले के इतने नामवर शख्स को घोड़ों की टापों से पामाल किया जाए। ये हुआ तो हबीब इब्ने मज़ाहिर के बनी असद के लोग आ गए, असदी थे ना, वो नहीं हो गई, वो बच गया। हमारा आदमी कैसे एक एक करके सब लाशें ले गए थे। और सानिया ज़हरा खेमे की ओट से देख रही थी, शायद कुछ इत्मीनान भी हो सानिया ज़हरा को, शायद इत्मीनान हो कि जब सब बचा के ले जा रहे हैं तो ये तो मेरा भाई तो रसूल का नवासा है ना। यकीनन लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि रसूल का नवासा है, हमारे लाशा पामाल नहीं होने। लेकिन हसरत से देखती रही होगी बहन, कोई आगे ना बढ़ा जो आगे बढ़कर कहता कि मेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अज़ादारा ने हुसैन पामालिए लाश हुसैन इतना आसान मसला नहीं था, क्योंकि जब फिसर साद ने हुक्म दिया कि लाशें पामाल करो, हुसैन का लाशा पामाल करो, तो कोई आगे नहीं बढ़ता था। बता दूं मैं आपको, कोई आगे नहीं बढ़ता, किसी में हिम्मत नहीं थी कि हुसैन का लाशा पामाल के। मनाकिब में भी ये है, नफसुल मुहम्मद जरा से एक दो लफ्ज बदले, लेकिन पूरी रिवायत जब मैं पढ़ रहा हूँ इत्मीनान रखे कि एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ। जब ये असीरों का काफिला कूफे पहुंचा है ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो ये सारे कातिल भी पहुंचे थे ना इनाम के लिए, और एक एक करके अपना कारनामा बताते थे, इनाम लेते जाते थे, कारनामा बताते थे, इनाम ले। इन्हीं में एक मलून है असयद इब्ने मालिक, अलिफ सीन ये दाल, असयद इब्ने मालिक, ये मलून, ये पीछे खड़ा हुआ चीख रहा था, मुझे ज्यादा दे, मुझे ज्यादा दे। इब्ने ज़ियाद की नजर पड़ी मलून की, क्या इसको आगे लाओ। कौन है ये बताएगी? असयद इब्ने मालिक। क्यों तुझे ज्यादा क्यों दूं? कामिर, मेरे दामन को जरो जवाहिर से भर दे, सोने चांदी से भर दे, दिरहमो दीनार से भर दे। मैंने वो काम किया करबला में जो कोई करने को तैयार न था। मलून बता तूने किया क्या था? कि जब हुसैन को कत्ल किया जा चुका था, उमर साद ने हुक्म दिया था हुसैन के लाशे को पामाल करो। किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि हुसैन का लाशा पामाल करो। उसने इनाम रखना शुरू किया, कोई आगे नहीं बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा था इनाम की रकम को और बढ़ा, मैं ये काम करूंगा। उमर साद खुश हो गया, उमर साद ने खुश होकर कहा मैं इससे भी ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने 10 साथियों की मदद से, और याद रखिए 10 के नाम मौजूद हैं, ये इतनी मजबूत और मुस्तनद रिवायत है मक्तल की, इतनी मजबूत रिवायत है मक्तल की कि 10 के नाम मौजूद हैं। उन 10 के आदमियों के नाम मौजूद, इन 10 के साथ हमने घोड़ों की नालबंदी की। और सुना मीर, हमने हुसैन के लाशे पे एक बार घोड़े नहीं दौड़ाए थे, हमने इतनी बार घोड़े दौड़ाए थे कि हुसैन
حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے۔ میں نہیں پڑھتا تھا پہلے یہ جملہ، لیکن وہ زیارت ناہیہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے، جب اس کے جملے پڑھے تو مجھے یقین ہوا کہ کیا ہوا ہوگا حسین کے ساتھ، جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا، اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے، وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کو گھروں کو واپس لوٹا دے۔ باری الہ تو جانتا ہے لاکھوں زائرین اربعین پہ جو بیچارے جہاز ہوائی جہاز افورڈ نہیں کر سکتے وہ زمینی راستوں جاتے، معبود اس امتحان سے اس امت کو نکال دے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے جو اعلان کیا ہے بار الہ شیعہ قوم کی لاج رکھنا اور یہ راستے کھل جائے، کسی امتحان میں پڑھنے سے پہلے دعا کیجئے پروردگار عالم مدد فرمائے، اور اگر معبود تو نے ہمارے لیے کوئی امتحان رکھا ہے تو ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمانا ہے۔ دعا کریں تمام زائرین جن میں اکثریت بیچارے غریب لوگوں کی ہوتی ہے جو کئی سال تک پیسے جمع کرتے ہیں، معبود یہ عاشقان حسین ہیں، یہ زوار حسین ہیں، ان کے لیے ان بند راہوں کو کھول دے۔ دنیا میں سے جہاں کہیں سے بھی زائرین آنا چاہتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے ان تمام بند راستوں کو کھول دے۔ مراد الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے یاد کی مجلس برائے سال ثواب سے سیدہ کنیز عذرا کنیز پنجتنی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے تمام مرحوم مومنات علماء کرام اور راج الزام اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔